पर्याय श्री श्री ठाकुर महाराज कहते जगत रे जदि मु आउ किछि कर जाई न थांती ए भक्त सम्मेलन ही मोर स्मृति रक्षा करि थांता। मोर शिष्य भक्त माने मते सहजरे पाइबे बोली मु मठ आश्रम प्रतिष्ठा करिछि। आ भक्त सम्मेलन प्रवर्तन करी से पथ को आहुरी सहज एवं सुगम कर देछि। वास्तविक ये भक्त सम्मेलन रे ठाकुर कौन ठाकुरंगर भाव कौन आम मैंने अति सहजरे उपलब्धि करती। आ जो माने भावुक भक्त जो माने प्रेमिकी भक्त से माने उपलब्धि करती मुखरे सहजरे प्रकाश करा जाई पारे ना। ठाकुर महाराज तांकर अनेक अमीय वाणी आमको कहते। जड़े माँ को ठाकुर चिठी माध्यम कहते माँ गो राजराणी ठारू भिकारुणी पर्यंत समस्त समान अभाव भावराज्य न पहुँचला पर्यंत कहार अभाव मेटे ना। आ प्रकृत में भावराज्य न पहुँचला पर्यंत कहार अभाव मेटे ना। ठाकुर कहते एमती कि तुमको जब ठाकुर कहते जदि शिवत्व विष्णुत्व पद तुमको दि जाए ताहले भी तुम निजक अपूर्णत बोली उपलब्धि कर। कारण आम हूँ पूर्णर अंश। से तो बहुत दूरर कथा ठाकुर जोटा कहले उपलब्धिर कथा। एबे वर्तमान समाजर कथा देखंतु अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रम्प केते बड़ पदे से अधिष्ठित अच्छा। समग्र पृथ्वीर विभिन्न देश तांकर अंगुली चालना चलवा कथा। कि देखंतु गोटे सामान्य नोबेल पुरस्कार अभाव बोध तांको भितरे जहाँफल कि बारंबार एत बड़ पदवी अधिष्ठित होकर गोटे नोबेल पुरस्कार पद प्राप्त करने भीतर गोटे अभाव बोध से अभाव बोध संसार भीतर भरपूर सर्वत्र अच्छी। जेपर्यंत आम मैंने आत्मस्वरूप ज्ञान लाभ न करें जेपर्यंत ठाकुरंकर को आम नित्य लोकर नित्य पुरुष हिसाब से उपलब्धि न करें से पर्यंत आम जीवन पूर्णता ना। देखु आमर ये निकट समुद्र आमको शोष लगुच कि समुद्र अगाध जल आमर केवल शोष मेटेबनी। से समुद्र जल केतबेले आमर शोष मेटेब जदि सूर्य द्वारा से समुद्र जल उत्तप्त होकर बाष्पीभूत हो आकाश को जीव बादल आकार वृष्टि जल आकार पतित हम नदी रे एवं कूओ पानी रे मिसिब मधुर जल आकार से जाकर शोष मेटिब। ठीक सेमतिका अनंत शास्त्र अनंत साधन कौशल तार रहस्य उद्घाटन करने आम भली कली हत जीव मान पक्षे दुसाध्य। किंतु सद्गुरु ठाकुर भली सद्गुरु जी साधना द्वारा ज्ञान सूर्य स्वरूप होकर से साधना समुद्र मंथन करी आम अमृतर भांड आनी से ठाकुर कहले मु साधना समुद्र मंथन करी तुम मान अमृतर भांड नहीं आसी तुम मैंने अमृतर संतान अमृतत्व तुम मानकर नित्य सिद्ध अधिकार से अमृत स्वरूप ठाकुर आमको देते जो सारांश टिके कह से केवल आम पान कले आम जीवन धन्य हम। यहाँ हूँ मोर भाव। आउ गोटे कथा रामकृष्ण देव कहती जे तुमको यदि शोष करुच्ची ताहले पोखरी भितर पशि जाइकरी पोखरीटा जाक पानी की गोलिया करिया किसी आवश्यक ना। पोखरी कूल छिड़ा होकर आंजुलाए पानी तो तुम शोष मेट पोखरी भितर पशिक पोखरीटा जाक घांटा कौन दरकार। ठीक सेमतिका ठाकुर आंजुलाए जल भलिका आमको देइछंती संघरे योगदान करवा तांको टिके भल पाइबा तांको संघ सम्मेलन जोग दबा यहाँ हल आमर आंजुलाए पानी एतिक आम शोष मेटिज घांटा किसी सब किसी आवश्यकता ना। ये भावनीय प्रसंग में ठाकुर आम तो ठाकुर आमको आसीचे छोट बड़ आम समस्ते किसी ना कि ठाकुर कृपा ठाकुर अनुभूति आम प्राप्त होइछे। कि बड़ बड़ अनुभूति कथा बेले बेले प्रकाश कले हित विपरीत होता है समस्ते सहजरे बुझीपारती। ठाकुर गोटे स्वतंत्र दृष्टांत गल्पटे कहते मोर मन पड़ुची जे बाप पुओ थरे गले जंगल भितर जाइछंती हठात देखुंत गोटे बेंग गोटे हाथी की गुड़ी गोटे आश्चर्य घटना। पुओ कहूँ बापा देखल देखल केते बड़ा आश्चर्य घटना गोटे बेंगटा कौन गोटे एत बड़ा हाथी की गिड़ी पकाउछि। बापा कहले बाबू रे देखिलु देख तो आखिरे देखिलु एटा सत कथा किंतु ए कथा काहा आगे कहबुनी। पुओ को बारण कले घर को पड़ी आसला छोट छुआ से कथाटा को लुचेकी रखिपारानी सांगे साथी आगे कहीदेला कहले चल चल देख जंगल में आम देखी आसलु गोटे बेंगटे एत बड़ा हाथी की गिलुची सब सत कथा देखी हाँ मुझे सत देखी ना ताले बाजी लगेगा बाजी लगेले कौन 5टा मुद्रा बाजी लगेले बाजी लगेकरी गले जंगल भर को गला देखिले सेठी ना अच्छी हाथी ना अच्छी बेंग कहीं ना 5 टंका सेठी से हरइला। तापर तार बापा चिंता करुच्ची पुअर बापा जे आम तो सत कथा देखिलु गोटे बेंग गुड़ूला हाथी की किंतु सेटा वास्तविक भाव में देखीचु किंतु तार लोक मैंने प्रमाण देला बेलू से पाखे कहीं ना अंतर्धान हो जाता केमती असुल करी गोटे गाईटे छोट बाछुरीटे प्रसव कर
ସେ ପିଲାର ବାପା ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବ, ତା ମା ପାଖକୁ ନେବେନି, ଆଗ ତାକୁ ନେଇକରି ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦେବ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ବେକରୁ ପଘା ଖୋଲିବ, ବାଛୁରୀ ଯାଇକରି ତା ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବ। କିଛି ଦିନ ତାକୁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇଲା, ବାଛୁରୀକି ଆଗ ନେବ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ, ତାପରେ ବେକରୁ ପଘା ଖୋଲିବ, ତାପରେ ଯାଇକରି ସେ ଯିବ ମା ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ବାପ କହୁଛି ପୁଅକୁ, ବାବୁରେ ଯା, ଏବେ ଯା ତୋ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯେ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନ କଲେ କିଛି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ଆରଥରକ କହିଥିଲା ବେଙ୍ଗ ଖାଉଛି ହାତୀକୁ, ହାରିଥିଲା, ଏଥର କହିଲେ ଏଥର ବାଜି ରହିବ 10 ଟଙ୍କା, ତୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରି ନ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବି। ସତୁ ସତ ଇଏ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀଟିକୁ ଯେମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ବାଛୁରୀ ଦୌଡ଼ିଲା ଗଙ୍ଗାକୁ, ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଆସିକିରି ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା। ଏଠି ଠାକୁର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକରି ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଅନୁଭୂତି, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଠାକୁର କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ଗତି କଲା ବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ କିନ୍ତୁ କୃପାନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟତା ହେବ। ଆଜି ମହାରାଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଧାମର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରେ ତୀର୍ଥେ ଦେବ ଧିଜେ ଦୈବଜ୍ଞ ଭେଷଜ ଗୁରଉ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯଶ ସିଦ୍ଧିର ଭବତୀ ତାଦୃଶୀ। ମନ୍ତ୍ରରେ, ତୀର୍ଥରେ, ଦେବତାଙ୍କଠାରେ, ଔଷଧରେ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯଶ ସିଦ୍ଧିର ଭବତୀ ତାଦୃଶୀ, ଯାହାର ଯେମିତିଆ ଭାବନା ସେମିତିକା ଫଳ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଯେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଆରାମ ସିଆରାମ ସିଆରାମ। ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି? ନା ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଇଏ ତୀର୍ଥରେ ଏଠି ରାମ ଘାସଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସୀତାରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ତୋର ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି, ତୋର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ତୁ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ। ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନର କେଳିକଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋଲେ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତୁ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ। ସେମିତିଆ ଏଠି ତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏଇ ତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ ଯାଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ରିକ୍ସାରେ, ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା କହିଦେଲେ, ଆରେ ଦେବୀ କହିଲୁ ମୁଁ କିଏ? ଛୋଟ ଛୁଆ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ରିକ୍ସା ଅନ୍ନଦା ହେଉଛି ସାରଥୀ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛି, ଆଉ ଏ ରିକ୍ସା ହେଉଛି ରଥ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ମୋର ଅନ୍ତିମରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବର କଥା, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାନୁଭୂତିର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିକି ମୋ ଭାବିନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଅଭୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତିନି, ଯିଏ ନୂଆ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଚି ମୁଞ୍ଚିକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଭୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତିନି। ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମା ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣୀ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିକିରି ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାତି 10ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ପୁଡ଼ିଆଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ସୀତାଭୋଗ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିମାନ ହେଇଥିଲା ଯେ ମା କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଛଳନା କଲେ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଆସିକିରି ମୋତେ ପୁଡ଼ିଆଟେ ଦେଇକରି ଗଲେ। ସେଦିନ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା, ସୀତାଭୋଗକୁ ଠାକୁର ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ସେଇଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା କ'ଣ କହିଲେ? ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରବ୍ରହ୍ମ ବା ଲୀଳା ଜଗତ ତୁ ବୁଝିନୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆରେ ଯିଏ ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟିଆସି ମହାମାୟା, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧା ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ? ତୁ ଲୀଳା ଜଗତ କ'ଣ ବୁଝିନୁ? ତୁ ହେଉଛୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଧର ଜାଗରଣ କରିଥିଲେ, ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତୁ ତା ଭାବ ସାଧନା କର। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ମୁଁ ପଢ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲି ଯେ କେବଳ କାଶୀ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକିରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି କେବେ ଅଭୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତିନି। ଥରେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ଥରେ ପୁରୀ ଯାଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି କିଛି ପ୍ରସାଦ କିଣିବିନି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବିନି, କୌଣସି କିଛି ଖାଇବିନି, ଦେଖିବା ମୋତେ ଯାଚି ଗୁଞ୍ଜିକିରି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଥାଏ, ଭୟ ଥାଏ। ମୁଁ ତ ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ପୁରୀ ଯାଇଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପୁରୀ ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକ ନୁହଁ, ନୂତନ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପୁରାତନ। ଏଇଟା ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ? ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସନରେ ଜଣାଇକରି ବହୁତ ଦିନ ତଳ କଥା, 10, 15, 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, କହିଲି ଠାକୁର ମୁଁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଖାଇବିନି, ମୋତେ କିଏ ଯାଚିକିରି ଦେବ ଯଦି ଖାଇବି, ନହେଲେ ଫେରି ଆସିବି। ଅଭୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଫେରିବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଗାଁକୁ ଗଲି, କାକଟପୁର ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବୋଉକୁ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ବୋଉ କହିଲା ତ ଖାଇକିରି କିଛି ଯାଉନୁ, ପୁରୀ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଖାଇବି। ଘରେ ଅକ୍ଷା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି, ବସ୍ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଲି ପୁରୀରେ। ନୀଳାଚଳ କୁଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଲି ଦର୍ଶନ କଲି। ସେତେବେଳକୁ ବାଜିଲାଣି 10ଟା, 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜିଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକିରି ଫେରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଗହଳି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଠିକ୍ ସେମିତିକା। ଭୋକ କଲାଣି, ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଅଭୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବିନି ତ? ନା ନା, ମନରେ ଭରସା ଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣକରି ଆସିଛି, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକରି ଆଉ ଘେରାଏ ଯାଇକି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକରି ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୌରସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଆସନରେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଯାଚିକିରି ଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି, ନହେଲେ ଖାଇବିନି। ନହେଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବିନି, କୋଣାର୍କ ଯିବି, କୋଣାର୍କରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଖାଇବି, ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଯାହା ହଉ, ମୋର ତ ଭୀଷଣ ଭୋକ କଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛି, ହୁଏତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ସେଭଳି ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏତିକି ଜଣାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ, ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଜଣେ କିଏ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ। ହେଲେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହେଁ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଭଳିଆ ଚେହେରା, ଗୁରାତକ୍ତ ଚେହେରା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀର, ପାଚିଲା ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଦାଢ଼ି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚେହେରା ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଖାଇନି। ନା, ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଛି, ଖାଇକିରି ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୋତେ ଦେ। ମୋତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମ ଦେଇକରି ଫେରି ଆସୁଛି। 2 ପାଉଣ୍ଡ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ପୁଣି ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ, କ'ଣ କହିଲି ମନେ ରଖିଲୁ? ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯିବୁ, ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିକିରି ଖାଇବୁ, ନ ଖାଇକିରି ଯିବୁନୁ, ମୋତେ କଥା ଦେଇକିରି ଯା। ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି ମୋତେ କଥା ଦେଇକିରି ଯା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଯିବି। କହିକିରି ପୁଣି 3-4 ପାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ, ଏଇ ଶୁଣ, ତତେ କ'ଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା? ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚାହିଁକିରି କହ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ନା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯିବୁ, ଏବେ ଏବେ ନଗଦ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଛି, ପେଟେକିରି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଯିବୁ, ନ ଖାଇକିରି ଯିବୁନୁ, ଯା। ଯେମିତି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ସେମିତି ଆଦେଶ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପଦୁଗ୍ଧ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆବେଶ ହେଲା ଭଳିକା ମୋତେ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିଲି, ପେଟେକିରି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲି ଏବଂ ଏକମହା ହେଇକିରି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ମୁଁ ଏତେ ଥର ପୁରୀ ଯାଇଛି, ଏତେ ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, କେହି ତ ଦିନେ ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଥରେ ନୁହେଁ, 3 ଥର ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକିରି ବାଧ୍ୟ କରିକିରି ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯିବୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଯିବୁ। ସେଇଠି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା। ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଗଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଗଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ଭାବିନି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।